Safe for you.
परमेश्वर को बुद्धि मांगने की परमेश्वर के नाम में बुद्धि से दवांगा ना तो सब कुछ दवांगा दुनिया की हर एक वस्तु जरूर दवांगा अगर परमेश्वर की बुद्धि साड़ी को नहीं पाप दे विच बढ़ेगा तो जो कुछ साड़ी को हैगा वो कुछ होया जाएगा पर जिस को परमेश्वर की बुद्धि असि जीरो आ परमेश्वर ने जीरो में जीरो बना देता है और तादा दी है कि साड़ी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति होवे हालेलुया उठाओ अपने हाथों को खबल करो प्रार्थना में जाओ लोगों ने लास्ट वीक क्या लेट ना है इतने 1 बजे मीटिंग खत्म हो फिर भी लोग लेट आ रहे क्योंकि लोगों को कोई है नहीं अलबत्ता ब्लेसिंग सब तो पहले शुरू की तो होती है अगर सी अधीन नहीं है तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस नहीं करता मसे ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ does not matter that you pray in you ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ और मैंने कोई हक नहीं मेरे अगुए लाइफ जो गलती करना आज तक मैं कभी नहीं मैं इग्नोर किया अगर मुझे लगे ना पता क्या चीज इस तरह बोलती मैंने उन्होंने सुनना ही नहीं इग्नोर है क्योंकि बाइबल एक समुद्र है इन्हें समझना एक बहुत बड़ी गल है हालेलुया परमेश्वर की बुद्धि तो बिना बाइबल कोई समझ नहीं सकता जो परमेश्वर की बुद्धि तो बिना बाइबल पढ़ता है उसके वास्ते एक नॉर्मल बुक है पर जो इंसान परमेश्वर की आत्मा द्वारा पढ़ता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ
और सब तो ज्यादा विकन वाली बाइबल, सब तो ज्यादा छपन वाली बाइबल। और जब इंसान बाइबल में खोलता है, जब तक तुम बाइबल खोलते, मेरा ये मनना है, मैंने किसी का पता नहीं, मैं ये जानता है, तुम जिन्नी बारी दिन से बाइबल खोलते हो, उतनी बारी एक नवा रिवाइवल परमेश्वर तो लेते हो। जिन्नी बारी एक बंदा समुद्र च चार पाਉਂਦਾ, उन्नी बारी नवी हमेशा जिवें मिलदे हो। उस तरह जिन्नी बारी तुम इस बाइबल में खोलते हो, तुम उन्नी बारी एक रिवाइवल अपनी जिंदगी में देखते हो। एक बड़ा रिवाइवल तो जिंदगी इस तरह रिवाइवल पर समझ लगता है। रिवाइवल क्यों होता है कि परमेश्वर अपने गहरे भेदां ਨੂੰ प्रगट करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खोल देता है। बाइबल कहते मैं आज मेरा दास भी होएगा और तू अपने दिल का दरवाजा खोल, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं सचमुच कह रहा, ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ 6:30 ਵਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂ 200 ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾ ਹੋਗੇ। हालेलुया। मैं सचमुच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। मैं बहुत दिनों बाद होली स्पिरिट की बड़ी प्रेजेंस ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। प्रेजेंस हर रोज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्रेजेंस ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ प्रेजेंस ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ को ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ को ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ को ਗਿਆ और चेक ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਕੇ देना बीपी लो, तुम घूम रहे हो, जाके रेस्ट करो ना, कोई गल नहीं। उतो आया और 1 घंटा पहले की गल कर और हुण तुहाडे सामने खड़ा बिल्कुल सही हो गया। तुहानू कभी भी किसी प्रॉब्लम से लेके नहीं दिंदा। अगर प्रॉब्लम परमेश्वर वालों कुछ टाइम तक हमेशा वास्ते नहीं होंदी है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब रोज मोड़ ली शायद कोशिश छोड़ियां प्रॉब्लम्स ਜਾਂ ਕੁਝ चीज़ों का जिंदगी च भेजे तुसी की जो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ। ਨੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਘਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ क्योंकि मेरा फेथ नहीं थी मेडिसिन होती। और हुण मैं फेथ लेके आया थोड़ा सा। मैंने जो मेरे अगुवे ने दस्या कि डॉक्टर भी प्रभु वालों दवाई भी तुसी ले सकते हो, कोई बूटा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का ऊंचा करने की कोशिश करता है, शैतान का नीवा करने की कोशिश करता है। मुझे तो प्रभु की आवाज में सुनना चाहिए। तो करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने शरीर को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। तेरा मन कहेगा तेरा फेवरेट सीरियल को देखना है और परमेश्वर आत्मा तेरे कहेगा नहीं ऐसा सीरियल कर दे, तो तू कहेगा प्रभु सिर्फ 5 मिनट बस, और उससे 5 मिनट की वजह ना तुम परमेश्वर तो दूर हो जाओगे। उस तो बाद तुम कभी आवाज नहीं आएगी प्रभु की, कभी भी नहीं, जिंदगी से नहीं आएगी। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨਮੁਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ 15,000 ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਥੋੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ
यीशु आप लड़ता है मेरियां लड़ाइयां, यीशु आप लड़ता है। जित मैनू देवे वादे पूरे करदा है मेरियां लड़ाइयां, यीशु आप लड़ता है। मेरियां ने तो सब हथियार निकम्मे हो जाने, मेरियां ने तो सब हथियार निकम्मे हो जाने। बन के डाल यीशु मेरी जद कोल खलो जावे, बन के डाल यीशु मेरी जद कोल हो जावे। राह में चले ना मेरा दिल डरदा है मेरियां लड़ाइयां, यीशु आप लड़दा है मेरियां लड़ाइयां, यीशु आप लड़दा है मेरियां लड़ाइयां, यीशु आप लड़दा है मेरियां लड़ाइयां। कदी पुतली वांग संभाले यीशु जी, मैनू कदी पुतली वांग संभाले यीशु जी। पता सारे विच बहुत सारे लोग ऐसे अपना कीमती टाइम इत्थे लेके आए, अपनी फैमिली को लड़के आया होगा, कोई अपने बच्चों को छड़ के आया होगा, और असली अगर इतने अगर आराम तरीके जगह तो उनका फायदा की मैं जाना सी नचिया रात करे ताकि शैतान लोग तो उल्टे आइए ये नहीं कि सिर्फ सुत्ती सुत्ती रात में करनी है। हालेलुया। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे अब आइए अब आप बोलेंगे आपकी लाइफ में रिलीज होगा। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे चमका दिया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इंतजार, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इंतजार, अपनी राह में साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा, तेरी राह में साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा। यीशुआ 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 चाहे
दिया, नक्शे को वीरान किया, तुझको मैं बदल दिया, मेरे सिर पे तेरा चंदा किया, नक्शे को वीरान किया, तुझको मैं बदल दिया, मेरे सिर पे तेरा चंदा किया। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी इंतज़ार, यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी इंतज़ार, अपनी मोहब्बत साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा, अपनी मोहब्बत साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा।
है मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल बना सजा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल बना सजा किया। सुन ले मेरी इंतजार, सुन ले मेरी इंतजार, अपनी राह पे साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा, अपनी राह पे साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा। चाहे तेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चाहे तेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चले है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं, चले है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं। मुझ गुनाहों को उसने मेरे सिर से ले लिया, मुझ गुनाहों को उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको शीशे, सुनता मेरी हर दुआ, दे दी मुझको शीशे, सुनता मेरी हर दुआ। आए तेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चाहे तेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चलना है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं,
अपनी राहों के साथ साथ मुझको आगे लो बढ़ा Hallelujah. 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 स्वागत है परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस का। हालेलुया। सबसे बैठने की जगह पर है। अपनी बाइबल उठाओ तो उसके लिए दुआ करें। अपनी बाइबल उठाओ और उसके लिए दुआ करें। तवज्जो करो। और परमेश्वर ने तेरी प्रेजेंस ਦੇ ਨਾਲ तेरे कलाम ਦੇ ਨਾਲ प्यार करदा हां खुदावन, क्योंकि तेरे तो बगैर हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते पिता। ਅਸੀਂ बेकार ਅਸੀਂ चीजों को without your presence and without you also Lord। ਅਸੀਂ तेरी प्रेजेंस का लव करते हैं, तेरे कलाम का प्यार करते हैं। खुदा तेरे कलाम को सुन, हजार गुना बरकत है तेरी जिंदगी में हिस्सा होवे। और आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में एक नए रास्ते में नए वे को ओपन करे पिता। मेरी बुद्धि को ओपन कर। सुलेमान की तरह का नीले तेरे कलाम को सुना, मैं समझ सका कि चल सका खुदावन तेरी बड़ी मर्जी को पूरा कर सका। सचमुच खुदा तेरे सामर्थ्य जीवित बड़े नाम दे विच आमीन। हालेलुया। दोनों परमेश्वर के कलाम को सभी से बुक ऑफ जॉन खुदा 17 ਦੇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 17 ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं निरा इन्हां ही गल्लां ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। हे पिता, मैं चाहता हाँ कि ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। हालेलुया। बाइबल बोलती जहां मैं हूं वहां मेरा दास भी होगा। बाइबल कहती परमेश्वर जिथे मैं हां उथे मेरा दास भी होवे, मतलब मेरी कलीसिया भी उथे ही होगी। जिस ब्लेसिंग ते परमेश्वर कहता मैं खड़ा हां उथे ही कलीसिया भी खड़ी होगी, उस ब्लेसिंग दे विच कलीसिया भी होएगी। पर कदों ये पॉसिबल है जो तुसी परमेश्वर दे विच परमेश्वर कटे विच होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ और परमेश्वर एक है। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ और परमेश्वर ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ? अगर है तो फिर ਅਸੀਂ क्यों ऐसे काम करते जो खुदा ਨੂੰ पसंद नहीं? हालेलुया। जब तक दाऊद का मन परमेश्वर एक सी, परमेश्वर का सामने होती थप्पे मार उन्हें सामने जी मारे, परमेश्वर का ऊपर जो थप्पे मार तो परमेश्वर बोलने उसे तरह मारी और जीत गया।
पर जो उन्हें बेविचार की आत्मा को अपने शरीर से कंट्रोल कर दिता, फिर वो परमेश्वर खड़े हो गए, फिर परमेश्वर की आवाज और जिंदगी में नहीं सी। हालेलुया। साडा ते परमेश्वर का मन एक है कि नहीं? संडे ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ यूसुफ के बारे। अगर तो यूसुफ तो मिलोगे देखो तो कितने बाइबल से बेविचार बारे लिखा नहीं कि बेविचार करना गुनाह है, पाप है, लेकिन यूसुफ दा मन जानता सी चीज गुनाह है। और बाइबल से भी लिखा कि नैर शाली मांगे थे मारो शाला जाके, नैर से भी लिखा कि जहर 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 नहीं खाना, जहर खाना है फिर खाओ जाके। इन्हें बाइबल से कितना लिखा, बाइबल से प्रूफ करो। ध्यान ਨਾਲ यूसुफ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ? यूसुफ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ यूसुफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ यूसुफ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। अगर तुम बाइबल को ध्यान ना करो तो यूसुफ के विषय से क्या सी कि मैं इंसान को ज्यादा जिदे देवता का आत्मा काम करता है, परमेश्वर का आत्मा जिदे अंदर काम करता है, वैसे एक इंसान को जानना है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ यूसुफ है। देवते ਦੀ खुद ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ। और इसमें स्पष्टली आपने मुझे दसिया कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਗੂਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਨਾਮ ਕੋਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਂਟ ਦਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਚਾਹੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ, ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक नानों बोर्ड जो कोई पास्टर है, एक बड़ी कलीसिया था, वो मेरी गल ਨੂੰ सुन के गुस्सा नहीं कर रहा। और एक कलीसिया जी मेरे नाल प्यार करती, मैंने अपना अगुआ कहती है, उन्होंने छोटी जी गल कह दी और परमेश्वर को पिछे हट दी। मैं लास्ट वीक 2 गल्लां की सी। मैं कहा तुसीं लेट आओगे, मैं 1 बजे मीटिंग खत्म करना, कुछ लोग इस करके नहीं है। दूसरी गल मैं कहा एक ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, और ਤੁਹਾਡੇ जो बड़े लोग शायद नहीं आगे। मैं कहा तुसीं बोलना नहीं चाहते परमेश्वर ਦੇ, परमेश्वर तुसीं गरीब हो, मतलब तुम बोलते नहीं, अपने मन को परमेश्वर लिए खोलते नहीं हो। और बहुत सारे लोग मेरे फर्स्ट टाइम देखा हुआ जो किसी नामा बोर्ड के द्वारा बोले कि बोना है, कुछ लोग बोन के बदले ना परमेश्वर तो पिछे हट देंगे। पता
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਬੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ 2000 ਕਮਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ 22 ਔਰ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੇਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਕੋ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੱਬਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਣਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਬਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मैं तुहानू की कह रहा कि तुसी और परमेश्वर एक है कि नहीं? अगर एक हो फिर तुहानू बार बार क्यों बेविचार के बारे दसना पैंदा? अगर असी एक हाँ तुहानू बार बार क्यों दसना पैंदा कि असी प्रेयर करनी है? असी अपने आप क्यों नहीं प्रार्थना करते? एक छोटे बच्चे को तुसी 4 दिन दस दोगे तो होमवर्क करना है या फिर तुम स्कूल का काम करना नहीं तो तेनों आ नहीं मिलेगा, तो तेरा बच्चा भी समझ आता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਖੋਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜੋ। हे पिता, मैं चाहता हाँ कि जेड़े तू मैनू दिते सो जिथे मैं हाँ वो भी मेरे नाल होण। प्रभु किथे है? सुनो दोस्तों, मैनू किथे है प्रभु? सेम ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। जिस ब्लेसिंग के सोते हो खड़ा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਜੋ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਉਹ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਸ ਪਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਗਾਨੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੇ, ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਦੇ ਚੁੱਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਯੂ ਸਲੀਪ ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਓ ਮਸਾ। मैं जैसे गया, मैं जैसे जाके गैदरिंग में गया, मैं कहा स्लीप नाउ, लोग सो गए। आधे घंटे बाद लोग उठते हैं, कोई दसदा कि मैं स्वर्ग का विजन देखा, कोई दसदा मैं कित देखा, कोई दसदा मैंने परमेश्वर ने इत्थे कमाया, कोई दसदा मैंने परमेश्वर ने आसमान की चैन इस तरह हजारों तरह की चीज़ों को एक ग्रेस जो खुदा ने मैंने आज तो कोई 4 साल पहले दिता सी। एक प्रॉफिट आई नाइजीरिया तो और एक बड़ा क्रूसेड 10,000 पीपल देयर। मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, मैं देखिए वो बंदा बोला स्लीप और लोग सो रहे हैं और आधा घंटा 15 मिनट लोग उठ रहे बेहोश हो गए लोग। आ ग्रेस मैंने चाहिए उन्होंने दिनों मैं 40 दिन की फास्टिंग दी और मैं मंगया नहीं, मैं ले लिया, मैं देखा वाल लगाया और मैं उन्होंने खींच लिया अपने वाल। और उस टाइम मैंने पता नहीं लगा, कुछ महीनों बाद कुछ दिनों बाद मैं अपनी चर्च में चर्च स्टार्ट की थी, कुछ दिनों बाद मैं एक मीटिंग इसकी मैं कहा स्लीप ना हो यू ऑल। और जो बड़े लोग देख के सो गए, उन्होंने आत्मा और शरीर तो वखरा हो गया और फिर तुसी भूल जाओ की होया। फिर परमेश्वर ने उन्होंने अलग अलग दर्शन दिखाए जिवें कि इंसान का आत्मा तो निकल जाता है जिदा बैनिंग का आत्मा निकल गया और तुसी कहोगे फेक। तुसी सुने दी लास्ट वीक सिस्टर इस जगह पे हरियाणा तो
जिस दिन वो जान वाले थे उसे नाइट एक रात पहला ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਲੀਪ ਨਾਓ ਐਂਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੇ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਈ ਹੈ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਗਵਾਂ ਉਸ ਵੀ ਗਵਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ हालेलुया ये ऐसे भयंकर गिफ्ट है जो आपको मांगने पर भी नहीं मिलते हैं पर अगर बाप आपका है तो फिर जितनी मर्जी महंगी चीज हो फिर रख लो कोई इश्यू नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਮ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਨਵਾਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और कभी ऐसा नहीं होया कि मैं मंगे थे परमिशन मैंने नहीं देता जब मैं कोशिश की थी कि मेरे को आ चुके थे लोगों ने नहीं मने ये मिनिस्ट्री ऐसी मिनिस्ट्री है इन्होंने पानी का जूस बनाया टक्कर ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ और 10-20 ਲੋਕਾਂ ਚ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਸ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਟਾਰੀ ਚ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਾਕਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਲੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗਿਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ को पैसे उधारे मंगने हैं मैं कहा आप जाओ खुद आपके साथ है उनको 48,000 कुछ पे सी अपने अकाउंट को गई कटाने वास्ते जो कटा के आई ਉਹਦੇ ਬਟੂਏ ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 52,000 ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ और ये लाइव टेस्टमनी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਲਿਖਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਈ ਦਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ टेस्टमनी नहीं है ज्यादा पुरानी नहीं है हालेलुया कोई भी गिफ्ट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਠਾ ਲੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੀ 24 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ पिता मैं चाहता हाँ कि जेड़े जिथे गए हाँ वो भी हाँ हुण पढ़ो 18 जैसे तूने मुझे जगत में भेजा सॉरी 17 आप पढ़ो वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक ही हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में वैसे 24 तक पढ़ने का हे पिता
हे पिता हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तुझने मुझे दी है। हालेलुया। महिमा ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ को, क्योंकि बाइबल ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੇਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਆਫ ਲॉर्ड्स। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੈਵਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 25 ਪੜੋ ਜੀ। हे धार्मिकता पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। अगर ਤੁਸੀਂ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸੰਤ ਮੰਨੇ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਸੇਮ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਤਰਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ था। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर ने अब्राहम ने कहा तू छोड़ दे इस घर को, तू छड्ड दे इस घर को। उन्हें छड्ड दिता प्रभु के वास्ते और परमेश्वर के पीछे उतर गया, क्योंकि अब्राहम का और परमेश्वर का मन एक सी। इसलिए उन्हें टाइम नहीं लगाया अपनी फैमिली को छड्डण लगे।
जो अलीशा ते अपनी चादर एलिया ने पाई थी, एलिया का ते अलीशा का आत्मा एक हो गया। उन्हें अलीशा ने एलिया पीछे चलना शुरू कर दिया बाइबल के लिए। की कह रहे हैं अगर तो हाडा ते परमेश्वर का मन एक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋ तो इवैंजलिज्म करेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ एक है, तेरे को पैसे पे और परमेश्वर तुम कह रहे चर्च में यदि नीड है तो जाके चर्च में दे, तुसी दे दोगे पैसा चर्च में जाके, क्योंकि तो हटा दे परमेश्वर आत्मा एक है और तुसी परमेश्वर ने सब कुछ कुर्बान कर दोगे। पर जो तो हटा दे परमेश्वर आत्मा एक नहीं है तो तुसी की करोगे? परमेश्वर बोलेगा बीज बो तो नहीं बोएगा, परमेश्वर कहेगा प्रार्थना कर तो नहीं करेगा, परमेश्वर कहेगा सीरियल छड़ दो तो नहीं छड़ेंगी, परमेश्वर कहेगा काम छड़ दो तो नहीं छड़ेगा, क्योंकि हटा दे परमेश्वर आत्मा एक नहीं है। क्योंकि जो मन एक हन फिर काम भी उसी तरह होंगे जो सहमति ना होंगे कि तुसी परमेश्वर की सहमति ना चलते हो हर एक काम नूं करते हो। और पता एक चीज, अगर तुसी पवित्र आत्मा अपनी लाइफ में पहल देते हो और अपने शरीर पे कंट्रोल करते हो, फिर मेरे को तीन ऑप्शन वाले जॉब दिए, तुसी किससे नु हाथ पालो परमेश्वर नु ब्लेस कर देंगे। एड जी प्रभु नु पूछो प्रभु केड़ी बेस्ट दस मैनू नो, प्रभु को दसन की लोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि तुसी परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हो और प्रभु ताड़ी मर्जी को पूरा करेगा। अगर ये फैशन डिजाइनर हैगी है, तारे कोई पार्लर दी एक होर कोई है सैलून दी, लेकिन तुसी फैशन डिजाइनिंग चाहते हो, तुसी परमेश्वर लेकिन और जगह कोई और चाहता है। पर जे तुसी परमेश्वर की गल नु मानते हो और तुसी अपने बॉडी के कंट्रोल करते हो, तुसी जिन्नू मर्जी हाथ पा लो परमेश्वर नु ब्लेस कर देगा, चाहे वो परमेश्वर वालों ना भी होवे ते। पहली दस डिसीजन चेंज करने सीखो अपनी जिंदगी दे विच। हालेलुया। मैरिज तो पहले कुछ चंद पाप करके असी अपनी बेस्ट वाइफ नु गवा देने और बाद उस मूर्ख वाइफ का सामना करना पैना जो परमेश्वर वालों ने होंदी है। रांडी दस 16 साल की उम्र तो तुहानू पाप तो दूर रहना, व्यभिचार के पाप 16 साल तो पहला सॉरी 16 साल तो पहला बच्चा को पता नहीं लगा कि व्यभिचार का पाप की है। मुंह तो चाहे वो लाख बारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड की है। ऐसा 15 साल की उम्र तो बात सोच लिया। पर जो तुसी अपने बच्चों को कंट्रोल करना सीखो, उन्हें प्रेयरफुल बनाओ, उन्होंने चर्च में लेके आओ, तो चर्च में ऐसे टीचिंग उन्होंने दी जाती है, वो कभी दोबारा पाप नहीं करते। हमें चीज सीखने की लोड़ है।